الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الأعراف: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الآية، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم نبي الله ورسوله هودا عليه السلام ባለፈው የነቢያት ታሪክ እንደተጀመረ በነቢዩላህ ኑህ አሁንም ደግሞ ተረኛውን ይቀጥላል ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت እያንዳንዱ ክፍለ ዘመናት የሚገኙ ታላላቅ ህዝቦች የራሳቸው የሆኑ መልእክተኞችን እንልከንላቸዋል ባለው መሰረት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በታሪክ ሂደት የተለያዩ ታላላቅ ነብያትን በተለያዩ ህዝቦች እንደላከ ይገልጽልናል ማለት ነው። እነዚያ የአላህ ነብያት ተልኳቸውን ይዘው ወደ ህዝባቸው ሲመጡ ያጋጠማቸውንም ጭምር ባጭሩ ተቀለል ያደረገ ያስቀምጥልናል። ለምን ያለፈው ትውልድ ታሪክ ለመጪው መማሪያ ስለሆነ በደካማ ጎኑም በጠንካራ ጎኑም ቀጣይ ትውልዶች በታሪካቸው እንዲማሩ ይሄ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ነገር ነው። የሰው ልጅ ከኋላ እንዴት እንደመጣ ካላወቀ ወደፊት ወዴት እንደሚሄድም ሊያውቅ አይችልም። ስለዚህ ታሪክ የሌለው ህዝብ አላማ የለውም ይባላል። በዚህ መሰረት ቁርአን ብዙ ጊዜ ደጋግሞ መልሶና መላልሶ ታሪኮች ላይ ያተኩራል። በተለይም የነብያት ታሪክና የዱዓተል ኸይር ማለት ነው። وارسلنا الى عاد اخاهم هودا عاد ወደሚባሉት ብሔረሰቦች ወንድማቸው የሆነውን ነብዩላህ ሁድን ላክንላቸው። እነዚህ ህዝቦች በየመን ሀገር ነበር የሚኖሩት። በዑማንና ሐድረመውት በሚባለው ክልል መካከል ታላቅ ህዝብ ሆነው በኃያልነት ይመሩ ነበር እና ነብያቸው ሁድ ይባላሉ፣ እነሱ ዓድ ይባላሉ። የነብዩላህ ኑህ ዘሮች ናቸው። ይሄ ዓድ የተባለው ያባታቸው ስም ሲሆን እሱ የኑህ አራተኛ ልጃቸው ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። ማለት በአራተኛ ደረጃ ነብዩላህ ኑህ ጋር ይገናኛል። እና ነብዩላህ ሁድ ተመርጠው በጌታቸው ፍቃድ በተላኩ ጊዜ እንደተለመደው የነብዮች መርህ አይለዋወጥምና ያ ቀውም ይዕቡዱላህ በማለት ተጣሩ። ወገኖቼ ሆይ ወሂዱላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሁላችሁ ኻሊቅና ራዚቅ የሆነውን አላህ በብቸኝነት አምልኩና ተገዙ የሚል ጥሪ ያቀረቡላቸው ማለት ነው። ማለኩም ሚን ኢላሂን ገይሩህ ከአላህ አልዋሂድ በስተቀር ለናንተ ትክክለኛ አምላክ የላችሁምና በሱ ብቻ እምነታችሁ ይጽና አሏቸው። እና ጣዖታውያን ነበሩ ህዝቦቹ እንደ ቁረይሾች። የተለያዩ ጣዖቶች ነበሯቸው።
ሶሙድ የሚባለው ዋናው ጣዖታቸው ነበር። እነዛን ጣዖቶች ጥለው ለአንድ አላህ ወቻ እንዲያድሩ መከሯቸው ማለት ነው። ማለኩም ሚን ኢላሂን ገይሩሁ ከአላህ በስተቀር ልታመልኩት የሚገባ ሌላ የሌላችሁ መሆናቸውን አውቃችሁ ለሱ ብቻ ተገዥና ታዛዥ መሆን አለባችሁ በማለት ጥሪያቸውን ጀመሩ። ይህንን በሚሉ ጊዜ ያልተለመደ ነገር ምን አመጣ እያሉ መኳንንትና መሳፍንቶቹ ሲያጉረመርሙባቸው አፈላ ተተቁን ለመሆኑ አላህን አትፈሩም አትጠነቀቁምን? እናንተን ካልነበራችሁ ፈጥሮ እንደዚህ ያበለጸጋችሁና ያከበራችሁን ጌታ ትታችሁና ረስታችሁ የማይለማ የማይሰማ እዚህ ግባ የማይባል ቢጠላ የማይጎዳ ቢወድ የማይጠቅም የተለያየ ጽላትን ታመልካላችሁ። ይህ ነገር እኮ በዚህ መልኩ ከቀጠላችሁ አሳር መከራ ነው የሚያስከትልባችሁ። አትፈሩም አትጠነቀቁምን? በማለት ገሰጿቸው። ያኔ ሰዎቹ በዚሁ በኩፍርና በሽርክ ላይ በጣም የከፋ ደረጃ ላይ ደርሰው ስለነበረ ይሄ ነገር ሊዋጥላቸውና ሊቀበሉት አልቻሉም። ቃለ الملأ الذين كفروا من قومه ከህዝቦቻቸው መካከል እነዚያ በክህደት የታወቁት ቀንደኛ ከሃዲዎች የተባሉት ባላባት መሳፍንትና መኳንንቶቹ ተነሱና ኢና ለነራከ ፊ ሰፋሃ አሏቸው። እኛ አንተ ነብይ ነኝ ትላለህ እንጂ በእኛ እይታ ደግሞ በሰፋሃ ነው የምናየህ። ሰፋሃ ማለት ኺፈተ العقل ጅላጅል አድርገን ነው የምናየህ አንተን። አንተ ጤናማ አእምሮ ያለህ አይመስለንም። ምናልባት አእምሮ ትንሽ ተነክቶ ላልቶ አልመሰለኝ ያልሆነ ነገር የምትዘላብደው ከአባቶቻችንና ከቅድመ አያቶቻችን ሲወርድ ሲዋረድ የመጡ ጣዖቶችን ምንም እንደማይፈይዱ እያንቋሸሽክ የማይታይ አንድ ጌታ ብቻ ይበቃችኋል የምትለን በጤናህ አይመስለንም። ተነክተህ ነው ሰፊህ ሆነሃል አሏቸው ማለት ነው። ወኢና ለነظنك من الكاذبين فيما تدعيه من الرسالة والنبوة አንተ ጌታ ልኮኛልና መርጦኛል ብለህ በምታቀርበው ጉዳይ እውነተኛ ነህ ከማለት ይልቁንስ ውሸታም ነህ የሚለው ያመዝንብናል በእኛ እይታ። በዛ አባባልህ እውነተኛ ነን ብለን ልንቀበል አንችልም። ግን አእምሮ ተነክቶ ያልሆነ ነገር እያዘላበደህ መሆኑ ነው እኛ የሚገባን በማለት ተስፋ አስቆራጭ የሆነ ዘለፋ የተላበሰ መልስ ሰጧቸው ማለት ነው። ይሄው ነው የአላህ ረሱሎች እንግዲህ የተለመደና ለዘመናት የቆየን ነገር መተው በሚቃወሙ ጊዜ ሁሉም አይንህን ላፈር ነው የሚለው። አህለ ضلال ይሄው ነው። ከማያውቁት መልአክ የለመዱት ሰይጣን ይሻላል በሚባለው መርሃቸው እነሱ ጣዖት አምልኮትን እንደ ቅዱስ አድርገው ተለማምደውታል። አላህን ብቻ መገዛት ግን እንደ ነውርና እንደ ብልግና አድርገው ነው የሚያዩት። ሰዎች በዶላል ላይ ሲሰነባብቱ አመለካከታቸው ራሱ እየተዛባና እየተጣመመ ይሄድና ሚዛን ይገለበጣል። ኸይሩ ሸር ሸሩ ኸይር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ራሱን መጠርጠር ይገባዋል። ምክንያቱም አንድ የለመድከው ነገር ሁሉ ጊዜ ንጹህ ቅዱስ መስሎ ነው የሚታይህ። የማታቀው ነገር ደግሞ የፈለገው ነገር ቢሆን አይዋጥልህም። ሰዎች ግን ስሜታዊ በመሆን የግል ፍላጎታቸውንና ለማዳቸውን በመከተል በጭፍኑ የፈለገው ኸይር ቢመጣ አልቀበልም ከዚህ ፍንግቻ አልልም የሚል አቋም መያዛቸው የተለመደ ሆኗል ማለት ነው። አላህ ደግሞ ሱብሓነሁ ወተዓላ የልማዳችሁና የባህላችሁ ተገዥ ሳትሆኑ የሐቂቃ ተባባሪ መሆን አለባችሁ ነው የሚለው። እኛ አንተን በቂልነት በሰፊህነት ነው የምንፈርጅህ በምትለውም ነገር እውነተኛ ነህ ብለን ከመቀበል ይልቁንስ ውሸታም ነው ብለን መጠርጠሩ ይቀናናል የሚል መልስ ሰጧቸው። ያኔ የነብዩላህ ሁድ አለይሂ ሰላም ይሄ ደም የሚያፈላ አስቀያሚ መልስ በሚሰጧቸው ጊዜ አልተናደዱም። የተረጋጉ ናቸው የአላህ ረሱሎች። አላማቸውን ያውቃሉ። የፈለገው ተቃውሞ ቢያጋጥማቸው ስድብ ዘለፋ ቢሰነዘርባቸውም እንደሌላው ሰው ደማቸው ፈልቶ ትግ ብለው አላስፈላጊ ቃል አይናገሩም።
ቃል እሳቸው በተረጋጋ የመንፈስ ምን አሉ ያ ቀውም ወገኖቼ ሆይ አሉ እናንተ ሰዎች እንኳን አላሉም ተናደው ማለት ነው ወገኖቼ ሆይ በማባበል አንተ እነሱ ቂል ሰፊህ እያሏቸው እሳቸው ግን ወገኖቼ ሆይ በማለት በማባበያ ቃል ይመልሳሉ ለይሰ ቢ ሰፋሃቱን አሉ እናንተ እኔን እንደ ቂል አድርጋችሁ ማየታችሁ የራሳችሁ ችግር ሊሆን ይችላል ያው ሚዛን ተገልብጦባችሁ ጥሩ አቂሉ ሰው ሰፊሁ አቂል ሊሆንባችሁ ይችላል በተጨባጭ ከሆነ ግን በእኔ በኩል ሰፋሃ የምትባል ነገር ቂልነት የሚባል ነገር ቅንጣትም የለብኝም አሏቸው ያው ሰፊውን ወደ እናንተው አካባቢ ፈልጉት ማለት ነው ካስፈለገ እኔ ግን ሰፋሃ የሚባል ነገር ሲያልፍም አያየኝም አሉ ወላኪኒ ረሱሉ ምን ረቢል ዓለሚን ግን እኔ ከረበል ዓለሚን ተመርጬ የተላኩ መልእክተኛ መሆኔን ነው ማቀው ምናልባት እንግዲህ አመለካከታችን መለያየቱ ይሆናል እናንተን እንደዚህ ሊያስገምታችሁ የቻለው ከአላህ መልእክት ይዞ የመጣ ጠቃሚና ለእናንተ አሳቢ ተቆርቋሪ የሆነ ወንድማችሁ የማታቁትን ኸይር ስላመጣ በእናንተ እይታ ተገልብጦባችሁ እንጂ እኔ ሰፊ ሳልሆን የረበል ዓለሚን ልኡክ መልእክተኛና ተወካይ ነኝ ይሄ ነው ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ይልቁንስ ተገባችሁ አሏቸው በዚህ መልክ እንግዲህ ትግሉ ተጀመረ ማለት ነው መጀመሪያ እሳቸው የአላህን ኡሉህያ በማስተዋወቅ ላይ ጀመሩ ሰዎቹ ግን በሳቸው በማንነታቸው ላይ መጡባቸው መጀመሪያ አንተ ያመጣው ተልኮ ጠቃሚ ነው ጎጅ ነው ወደሚለው አጀንዳ ከመግባታችን በፊት በአንተ ማንነት ራሱ ጥያቄ ያለን ነው እነሱ ያሉት ማለት ነው ምክንያቱም አንድን ሰው ሞራሉን ለመምታት ወዳውኑ አንተ ማነህ ደግሞ በሚሉት ጊዜ ይደነግጣል ማለት ነው እነሱም እንግዲህ በራሳቸው ሲስተም ሰውየውን ወዳው ሞራሉን ለመምታትና በማንነቱ እንዲያፍር ለማድረግ ነው ይሄን ቃል የተጠቀሙት እንጂ ሰፊህ እንዳልሆኑ ያውቃሉ ግን ጥላት በማንኛውም መልኩ ጥላቱን በቀላሉ መቅጨት እስከቻለ ድረስ የማያረገው ሙከራ የለም እሳቸውም ስለገባቸው በመናደድና በመበሳጨት ያልሆነ ቃል እንዳይናገሩና ለጥላት አመች መረጃ እንዳይሰጡ በተረጋጋ መልኩ ስለኔ ማንነት እንኳን መናገር አልፈልግም ነበር ካነሳችሁት እንግዲህ ይገደዳለሁኝ እኔን ማንነት መናገር እኔ ረበል ዓለሚን ተመለክተኛ እንጂ እናንተ እንደምትሉኝ ተራቂል ወይም እብድ አይደለሁም በማለት መለሱላቸው ወበልውኩም ሪሳላቲ ረቢ እናንተ ስለኔ የፈለጋችሁትን መገመትና ማለት ትችላላችሁ እኔ ደግሞ የተላኩለት አላማ የጌታዬን መልእክት ወደ እናንተ ማድረስ እስከሆነ ድረስ ያላችሁትን ብትሉም የጌታዬን መልእክት አደርስላችኋለሁ ወአነ ለኩም ናሲሑን አሚን እኔ ደግሞ ለእናንተ ለወገኖቼ ታማኝ ሆንኩኝ መካሪ ነኝ እና ከጌታዬ በኩል የተጣለብኝን ኃላፊነት ሳልጨምር ሳልቀንስ ሳላዛባ የምናገር ለእናንተ ለወገኖቼ ደግሞ ጉዳት እንዳይደርስባችሁ የማስብና የምቆረቆር የምመክር ሁኜ ነው የመጣሁት ይሄ ነገር ገባችሁ ተቀበላችሁም አልተቀበላችሁም እኔ ግዴታዬን ለመወጣት በዚህ መልክ ነው የምቀጥለው በማለት አላማቸውን ግልጽ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው አዋጅብቱም አንጃአኩም ዚክሩ ሚን ረቢኩም አሉ ለመሆኑ በእኔ ጉዳይ የምትገረሙት ለምንድን ነው ከናንተ መካከል አንድ ግለሰብ የሆነ ወንድማችሁ ዘሩን ማንነቱን ባህሪያቱን ታማኝነቱን የምታቁትና የምታደንቁት የነበረው ግለሰብ ተነስቶ የጌታችሁን መልእክት ለእናንተ ስላደረሰላችሁና ተግሳጽ ስለሰጣችሁ የጌታችሁን ተግሳጽ ምክር ስላቀረበላችሁ አላ ረጁል ሚንኩም ከናንተ መካከል የማታቁት ወይም ባዕድ ሰው አይደለም ዘረግንዴን በደንብ ታቃላችሁ ባህሪዬን ያ በህብረተሰቡ መካከል የነበረኝን ቦታ ምታቁትና ምታደንቁት የነበረው ሰውዬ ይሄንን መልእክት ይዞ ስለመጣ ምንድነው የሚያስገርማችሁ ይሄ ብርቅ ድንቅ የሚያስገርም ነገር ነው እንዴ አሏቸው ሊዩንዚረኩም ይህ ሰው ደግሞ ወደ እናንተ የመጣው የያዛችሁት ጉዞ ትክክለኛ አይደለም የፈጠራችሁን ጌታ ዘንግታችሁ ለማይጠቅምና ለማይሰማ ለማይለማ ጉኡዛን አታምልኩ በከንቱ አትድከሙ ይሄንን ካደረጋችሁ ወደፊት መጥፎ ሁኔታ ነው የሚያጋጥማችሁ ብሎ ሊያስጠነቅቅ ቢመጣ
ይሄ የሚያስገርም ጉዳይ ነው እንዴ እና አንተ እብድነህ ቀውስነህ እያሉ መስደብና መዝለፍ ለምን አስፈለገ አሏቸው ማለት ወذኩሩ اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ይልቁንስ እኔን መዝለፍና መነተፉን ተውና ቁም ነገሩን ተገንዘቡ ከነብዩላህ ኑህ ህዝቦች በኋላ እናንተን መተኪያ አድርጎ ያመጣችሁን ጌታ አስታውሱ ታሪክ ጋር አዛመዷቸው ማለት ነው ምክንያቱም ቅድማያቶቻቸው ናቸው እነዚህ የመጀመሪያ ቀውሙ ኑህን ታሪክ ያቃሉ እና ነብዩላህ ኑህ እንደኔው ተልኮ ወገኖቹን ወደ ተውሂድ በሚጠራበት ጊዜ አንቀበልምና አንከተልም በማለታቸው ምን እንዲያጋጠማቸው ታቃላችሁ እነሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሪውን ባለመቀበላቸውና ነብዩን ባለመተባበራቸው ሲያጠፋቸው እናንተን ደግሞ በመተኪያነት አመጣችሁ በተራችሁ ይህን ጌታ መገንዘብ አለባችሁ እምቢ ካላችሁ እነሱ በተመቱ በዱላ ልትመቱ ትችላላችሁ ማለታቸው ነው እጃለኩም خلفاء من بعد قوم نوح ከነብዩላህ ኑህ ወገኖች መካከል እነሱ ሲጠፉ እናንተን የዘር መተኪያ አድርጎ ያመጣችሁ ከሆነው ጌታ ነው ተልኬ የመጣሁት ስለዚህ የኔ አምሳያ ኑህ ነው የናንተ አምሳያ ደግሞ ቀውሙ ኑህ ናቸውና ተዚህ ላይ ቆም ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ የነዛ ሰዎች መልስ ከሰጣችሁ የነዛ ሰዎች ጥፋት ነው የሚጠብቃችሁ ማለታቸው ነው ወዛደኩም ፊል ኸልቂ በስጧህ እናንተን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢፈድሊህ በአፈጣጠር ግዝፈትን ጨምሮላችኋል አሏቸው ቀውሙ ኑህ ትልልቆች ነበሩ በጣም እንደ ሰውነታቸው ግዙፎች ነበሩ እነዚህ ደግሞ በጣም የበለጸጉና ሀብታሞች ስለነበሩ ከነዛ እንደውም ከወላጆቻቸው የበለጡ ረጃጅሞችና ሰፋፊዎች ነበሩ ማለት ነው ስለዚህ እንደነሱ እንዳባቶቻችሁ ሳይሆን እንደውም ከነሱ የበለጠ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግዙፍ አድርጎ ነው እናንተን የፈጠራችሁ ይሄን ውለታ የጨመረላችሁ በዛት እንደበለጣችኋቸው በአስተሳሰብም ከነሱ የተሻላችሁ መሆን ይተበቅባችኋል ለማለት ነው فاذكروا على الله نعم الله ስለዚህ አላህ ለናንተ የዋለላችሁን ውለታ አስታውሱ ይልቁንስ እኔን መዝለፍና መንቀፉን ተውና ከአላህ ጋር ያለውን አላቃችሁን ነው ልትዳስሱ የሚገባው አላህ ተኛ ቅድማያቶቻችን የነበሩትን ቀውሙ ኑህን ሲያጠፋ ያኔ በነብዩላህ ኑህ በማመናችንና እሱን በመከተላችን አላህ አዝኖልን አዳነን ከዚያም እንደገና ለጠፉት ህዝቦች መተኪያ አድርጎ እኛን አባዛን ባረከንና አበለጸገን ያንን መስመር በመከተል ነውና ጌታ ለዚህ ያበቃን አሁንም ተውሂድ ነው የሚያዋጣን ማለት ነው ከናንተ የሚጠበቀው እንጂ እንደገና አላህ በሰጣችሁ ጸጋ ጠግባችሁ እንደገና እንደ ቅድማያቶቻችሁ ስተት ልትደግሙ አይመራችሁ የአላህን ውለታ ተገንዘቡና ተገቢውን ምላሽ ስጡ አሏቸው ለዓለኩም ተፍሊሑን ይሄንን እኔ የነገርኳችሁና የመከርኳችሁን ነገር ተቀብላችሁ ስራ ላይ ካዋላችሁ በዱንያም ከጥፋት በአኺራም ተቅጣትና ተውርደት የመዳን ተስፋ አላችሁ በማለት የተረጋጋ በጣም ጥልቅ የሆነ ምክር ለገሷቸው ማለት ነው እና ፈላህ ማለት አንድ ሰው የሚመኘውን ሁሉ አግኝቶ ከሚፈራው ሁሉ መዳን ያውዳው ያለቀለት ጥሩ ሰው ማለት ነው እንደዚህ መሆን ትፈልጋላችሁ ከሆነ ይህ ነው መንገዱ ከዚህ ውጭ ግን መግረጭረጫችሁና እኔን መዝለፍና መንቀፋችሁ ጥፋት እንጂ ሌላ ምንም ማያመጣላችሁ አሏቸው ያኔ አሁንም ጥጋበኞቹ መሳፍንቶች ቃሉ እንደሚከተለው አሉ ማለት ነው መልስም በመስጠት እንግዲህ እሳቸው የመንደርደሪያ ቃል ስለ ጌታ ማንነትና ምንነት እያሳወቁ የዋለላቸውን ውለታ እያስገነዘቡ ወደ ዋናው ነጥብ ጌታዬን ሁሉ የሚያደርግላችሁ ከሆነ እናንተ ደግሞ ለሱ ታማኝና አማኝ መሆን አለባችሁ ተሱ ውጭ ያሉ አማልክቶችን መጣል አለባችሁ ማለት እንደሚፈልጉ ገባቸውና እንዳው ምቅጩን እናገራሉ ዘለው ማለት ነው ምናው قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ምን ዳርዳሩን ትሄዳለህ ለማለት የምፈልገው ነገር ይገባናል አሉ እነዚህን አማልክቶቻችሁን ተው እና በአንድ አላህ ብቻ ተወሰኑ አላህን ብቻ ተገዙ ልትል አይደለም የመጣህብን
ቅጩን ተናገር አሏቸው ማለት ነው። ሊነዕቡድ አላህ ወህደሁ አላህን በብቸኝነት አምልኩ ማለት ትልቅ ነውር ነው እንግዲህ ወንጀል ነው ማለት ነው በእነሱ ዘንዳ። እና አሁን አላህን ፍሩ ወለታውን ተገንዘቡ ምናምን እያልክ ዙሪያውን የምትሽከረከረው እነዚህ አማልክቶች ምንም ነገር አይጠቅማቸውምና እነሱን ወዲያ ጣሉና በሱ ብቻ አመኑ ለማለት ፈልገህ ነው አይደለም እንዴ አሏቸው። ሊነዕቡድ አላህ ወህደሁ አላህን ምንም አጋር ሳይኖረው በብቸኝነት እንድንገዛና እንድናመልከው ወነዘረ ማካነ ያዕቡዱ አባኡና ወነትሩከ ማለት ነው። ወነዘረ ማለት ቀደምት አባቶቻችን ሲያመልኳቸው የነበሩትን ነገሮች እርግፍ አርገን ጥለን ጣዖቶችን ማለት ነው አንድ አላህን ብቻ እንድንገዛ ነው አይደል የምታልመውና የምትፈልገው አሏቸው። ፈአቲና ቢማ አወን ይሄ ነው ትልቁ ቁም ነገር አሉሳቸው። አውቃችሁታል ከገባችሁማ ይሄ ነው የሚፈለገው ሲሏቸው ፈአቲና ቢማ ተዒዱና ይሄን ነገርማ አናደርገውም ይሄን ነገር ካላደረጋችሁ አንድ ነገር ይመጣባችኋል የምትል ከሆነ የምትዝተውን ነገር አምጣና እንይልህ አሉ። የድርቅናቸው ብዛት ማለት ነው። ኢን ኩንተ ሚነ ሷዲቂነ ፊማ ተቁል በምትለው ነገር ከእውነተኞች ከሆንክ አንድ አላህን ብቻ ታላመለካችሁና ከሱ ውጭ ያሉትን አማልክቶች ታልጣላችሁ አሳር መከራ ነው የሚጠብቃችሁ እያልክ ትዝታለህ። ያንን የምትዝተውን ነገር አምጣውና እንይልህ እንጂ ከዚህማ ፍንክቻ አንልም በማለት ተስፋ አስቆራጭ የሆነ መልስ ሰጧቸው ማለት ነው። ያኔ እንግዲህ ነብዩላህ ሁድ አለይሂ ሰላም ይሄን ነገር በዚህ መልክ መልስ በሚሰጧቸው ጊዜ እሳቸውም በበኩላቸው ጌታቸው እንግዲህ ሰዎቹ ምን ይያሉ እንደሆነ ታያለህ ትሰማለህ የሚገባውን አድርግ በማለት አቤቱታ አቀረቡ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውጤቱ ምን እንደሆነ በሚቀጥለው እንመለስበታለን። ወሰለላሁ ዐለ ነብይ ወኢላ ሊቃ ሰላም